تو آج ہم خداوند کے کلام میں سے زبور کی کتاب میں سے کچھ سیکھیں گے۔ اگر ہم زبور کی کتاب کا بغور مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زبور کی کتاب کو مختلف رائٹرز نے لکھا ہوا ہے۔ اس کے جو لکھاری ہیں صرف داؤد نہیں ہے، بلکہ اور لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں جنہوں نے اس کو لکھا ہے۔ اور نہ صرف ہمیں زبور کی کتاب میں مختلف مصنفین کا ذکر ملتا ہے جنہوں نے زبوروں کو لکھا ہے، بلکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ زبور کی کتاب کو مختلف ادوار میں بھی لکھا گیا ہے۔ ان کا جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہے وہ ہر ایک زبور کا آلموسٹ ڈیفرنٹ ہے۔ اور زبور کی کتاب اکثر ہمارے کانٹیکس میں، پاکستانی کانٹیکس میں اس کو بہت زیادہ پڑھا بھی جاتا ہے، اور کسی نہ کسی طرح سے ہم زبور کی کتاب یا زبوروں سے جڑے رہتے ہیں۔ کیونکہ اکثر مجھے یاد ہے جب میری ماں مجھے کہا کرتی تھی کہ دعا کریا کر، تو دعا نہیں کردا، تو میں جلدی دے نال دعا کر لی زبور دی کتاب دی چھوٹا جے کوئی زبور پڑھ کے، تو میں کہنا سا میں اج دعا کیتی ہے۔ تے زبور نو پڑھنا آسان۔ پھر اس تو علاوہ اسی زبور اپنے چرچز میں ہم گاتے بھی ہیں۔ تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ زبور کی کتاب سے ہماری کلیسیا کا بہت زیادہ جو ہے وہ لنک ہے بنسبت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جو باہر کی کلیسیاں ہیں وہ نہیں جڑی ہوئی، لیکن ہم خاص طور پر کیونکہ ہماری شاعری اور ہمارے زبور ہماری ورشپ کا بہت زیادہ جو ہے وہ حصہ ہیں اور ہم ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ لیکن انفارچونیٹلی یا ایونچولی کہہ لیں کہ زبور کی کتاب کی مس انٹرپریٹیشن بھی یا جو ہے وہ ہمارے کانٹیکس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، اور زبور کی کتاب کو لے کر مسکنسیپشن جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ ہیں، غلط فہمیاں جس کو کہہ لیں۔ کیونکہ جس کلچر میں ہم رہتے ہیں، جب ہم لفظ زبور سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں فوراً جو ہے داؤد کا نام آ جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہاں ہمیں زبور کی کتاب میں بہت سے مزامیر یا زبور ایسے ملتے ہیں جو داؤد نے لکھے، بہت سے ایسے زبور ملتے ہیں جن کے رائٹرز کا ہمیں نہیں پتہ، اور بہت سے ایسے زبور ملتے ہیں جن کو آصف نے لکھا۔ ان میں سے ہمیں ایک زبور جو ہے زبور 90، ہم اس کو موسیٰ کا زبور یا موسیٰ کی دعا کہتے ہیں۔ اس میں ہم نے ایک زبور گایا، بڑا اچھا زبور، رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ۔ یہ زبور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سلیمان کا ہے۔ ایک اور زبور ہم اکثر کوٹ کرتے ہیں کہ اگر خداوند گھر بنائے تو بنانے والے کی محنت عبث ہے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ زبور بھی سلیمان کا ہے۔ تو آج اس جو ہے عبادت میں ہم ایک اور رائٹر یا کہہ لیں کہ کچھ ایک اور مصنف کے بارے میں دیکھیں گے، بلکہ میں کہوں گا ان کو مصنفین بھی، پلورل بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اور ان کا ہمیں ذکر ملتا ہے، اور وہ ہیں بنی کورہ کے زبور۔ بنی کورہ سے مراد کورہ کے بچوں کے زبور۔ جب ہم کورہ کے بچوں کے زبوروں کی بات کرتے ہیں تو یاد رہے ان میں سے بہت سے ایسے مشہور زبور ہیں جو ہم گاتے ہیں، لیکن میں جملہ کہہ رہا تھا ایک، ہمیں بعض اوقات ان کے کانٹیکس کا نہیں پتا ہوتا کہ ان کے زبور کن کانٹیکس میں لکھے گئے ہیں، اس وقت سیاق و سباق کیا تھا، کیا کلچر تھا، اور اس وقت حالات کیا تھے، سچویشنز کیا تھی جب انہوں نے ان زبوروں کو لکھا، جس کی وجہ سے ہم جیسی برکت ان زبوروں سے حاصل کر سکتے ہیں ہم اس طرح سے اس برکت کو حاصل نہیں کر رہے۔ ہونے دا مطلب ہے نہیں کہ آج صبح آ کے تواڈے درمیان میں دس کے علم چاڑن لگا، نو، I'm going to help you۔ ہم سارے مل کر سیکھیں گے کہ کس طرح سے ان کے زبور آج ہمیں موٹیویٹ کرتے ہیں،
کس طرح سے ان کے زبور آج ہمیں چیلنج دیتے ہیں کہ ہم اپنے اندر زندہ خداوند خدا کی پیاس رکھیں اور اپنے اندر اس کی بھوک اور تڑپ رکھیں۔ دیکھیں یہ زبور 42 جو ہم گاتے ہیں کیا ہے کہ جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے، یہ ہمیں ملتے ہیں جو بنی کورہ کے زبور ہیں۔ آلموسٹ 11 زبور ہیں جو ہمیں بنی کورہ کے زبور ملتے ہیں۔ ان میں سے ہمارے پاس زبور 42 جو ابھی میں نے جس کا ذکر کیا کہ پانی دے سوتیاں دی ہرنی او جیوں ترے ہائی، پھر ایک اور زبور 44، پھر زبور 44 سے لے کے بلکہ 49 تک، جس میں 46 زبور بڑا اہم ہے جس کو ہم گاتے ہیں کہ رب ساڈا زور ہے تے نالے ساڈی ہے پناہ، دے مدد او سختیاں دے وچ جیڑا ساڈا ہے خدا۔ اس میں ایک انترا ہم گاتے ہیں، اس لئی کچھ ڈر نہیں پاویں زمین جاوے الٹ۔ یہ باتیں میں ابھی جو کہہ رہا ہوں اس کو ذرا مائنڈ میں رکھیے گا، کیونکہ اس کے بعد ہم نے ان کا تھوڑا سا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور زبور گاتے ہیں، زبور 45 میرے خیال سے، جس میں ہم اکثر شادی بیاہ کا جب موقع ہوتا ہے تو ہم اس زبور کو گاتے ہیں، سن اے بیٹی تو ہی سوچ لے اپنا کن تو ادھر کر۔ پھر ایک اور جو گیت ہے جو اسی زبور میں سے لیا گیا ہے، زبور 87 میں سے لیا گیا ہے کہ میرے سارے چشمے تجھ میں ہیں، میں گیت گاؤں گا سازوں کو بجا کر، میں اپنے خدا کو کیا دوں گا، جلال دوں گا۔ لکھا ہے شہر پاک پہاڑ پر بنا ہے، میری بنیاد وہاں پر رکھی ہے۔ جملے ذرا غور کرے ہو، میری بنیاد وہاں پر رکھی ہے۔ یہ اس زبور سے۔ پھر ایک اور زبور ہے جس سے ہم نے ایک بڑا مشہور گیت گاتے ہیں اپنے کانٹیکس میں، ہماری کوائر اس کو بڑے اچھے طریقے سے گاتی ہے، تالیاں بجاؤ امتو۔ یہ جو پہلا ٹائٹل لیا گیا ہے یہ بھی زبور جو کورہ کے زبور ہیں ان میں سے لیا گیا ہے۔ پھر ایک اور زبور ہمیں ملتا ہے، زبور 84 ہم گاتے ہیں، یہ بھی کورہ کے بچوں کے زبور۔ اور زبور 84 خدا بندہ تو لشکراں دا خدا تے ٹھکانہ تیرا سانو چنگا لگا ہے، اٹھیرن تے چڑیاں نے آلنا پایا تے بنائی انہاں بوٹاں دے رہنے دی چاہ۔ پھر اسی طرح ہمیں کچھ اور جو ہے 88 زبور جو ہے وہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ آلموسٹ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ 11 زبور ایسے ہیں جو بنی کورہ کے زبور ہیں۔ اور اکثر جب ہم پاسٹر صاحبان جوش میں کلام سنا رہے ہوتے ہیں تو کوئی ایسا ریفرنس ہمارے ذہن میں آتا ہے جو زبور کی کتاب میں سے ہوتا ہے تو ہم جلدی میں کہہ جاتے ہیں اور داؤد نے کہا کہ یہ، لیکن ہم نے سمجھنا چاہیے کہ شاید یہ جس زبور کا ہم ریفرنس دے رہے ہیں یہ داؤد کا زبور نہیں ہے، یہ زبور بنی کورہ کے بچوں کے ہیں۔ اگر ہم ان کے تھیم کی طرف جاتے ہیں، بھائی نیکسٹ سلائیڈ، تو ہمیں جو ہے ان کے کا جو تھیم ملتا ہے جو کورہ کے بچے، یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ یہی میں کہہ رہا تھا آج ہم نے سیکھنا ہے۔ جب ہم ان کے زبوروں کو پڑھتے ہیں تو آپ کو ان کے زبوروں کے اندر زندہ خدا کی حضوری کی پیاس ملتی ہے۔ خاص طور پہ جو زبور 42 ہے، یہ اپنے آپ کو، یہ کورہ کے جو بچے ہیں اپنے آپ کو اس ہرنی سے شبیہ دیتے ہیں، اس ہرنی سے اپنے آپ کو کہہ لیں کہ تشبیہ دیتے ہیں جو پانی کے نالوں کو ترستی ہے، اور کہتے ہیں کہ اے خدا جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے ویسے ہی میری روح تیری پیاسی ہے۔ ایک اور ہمیں ان کے زبوروں کے اندر پیاس ملتی ہے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں کب تیری حضوری میں جاؤں گا۔ میں یاد کرتا ہوں اس وقت کو، ایسا لگ رہا ہے کہ جس وقت انہوں نے یہ زبور لکھا اس وقت یہ نا کہیں ہیکل سے دور تھے،
کہیں خداوند کا جو کہہ لے کہ خیمہ اجتماع تھا اس سے کہیں دور تھے، ان کی اپروچ نہیں تھی، تو اس لیے یہ زبور 42 میں کہہ رہے ہیں کہ میں جایا کرتا تھا ہیکل میں عید منانے والوں کے ہمراہ، میں جب اس وقت کو یاد کرتا ہوں میری روح اندر ہی اندر گری جاتی ہے، اور پھر اپنے آپ کو ہی جواب دیتا ہے کہ اے میری جان تو کیوں گری جاتی ہے، میں پھر سے خداوند کی حضوری میں جاؤں گا اور اس کی ستائش کروں گا۔ پھر اس کے بعد پیاس دیکھیں ان کی، تڑپ دیکھیں زندہ خدا کے لیے۔ میری آج دعا ہے کہ کاش جو ان کے اندر خدا کی حضوری اور خداوند کی پریزنس کی بھوک، پیاس اور تڑپ تھی، ایک کہہ لیں کہ ان کے اندر آگ جلتی رہتی تھی خداوند کی حضوری کی، آج ہم میں سے ہر ایک کی زندہ خدا کی وہی پیاس بن جائے۔ وہی ایک کتاب ہے، A.W. ٹوزر اس کا نام ہے، یہ ہمارے MIK والوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے، انہوں نے اس کتاب کو نام ہی دیا ہوا ہے خدا کی پیاس، اور اس میں وہ بڑے احسن طریقے سے بتاتا ہے A.W. ٹوزر کہ کس طرح سے آج کے ایماندار میں جیسی پیاس، جیسی تڑپ خداوند کے لیے ہونی چاہیے اس طرح سے نہیں ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں جو ہے کمزور ہیں۔ پھر زبور 84 میں تو وہ کمال کر دیتے ہیں، زبور 84 میں تو لکھتا ہے، کہتا ہے اے لشکروں کے خداوند تیرے مسکن کیا ہی دلکش ہیں، میری جان خداوند کی بارگاہوں کی مشتاق بلکہ گداز ہو چلی۔ یہاں پہ لکھا ہے گداز دا مطلب ہوں ہے وہ گش کھا کھا پینا، بے ہوش ہو جانا۔ میری جان جو ہے وہ خداوند کی بارگاہ، وہ مینوں پتہ ہے کہ چھوٹا جا بچہ کوئی زد کر بے نا تے ماں پیو نہ دے تے بچہ لیٹنیاں لیندا ہے۔ بعض دفعہ مینوں یاد ہے جڑی چیز نو اسی چاہنے ہاں سانوں وہ نہ ملے، ساڈی پہنچ تو دور ہوئے تے اسی کہندے او گش کھاندا پیا او دندڑیاں پینیاں، دند جڑ جانے۔ پرانے دور چکی کر دے ہوندے چمچیاں نہ انہاں نے دند کھولنے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مینوں انج دے گش پیندے پئے نے خداوند دی حضوری ماریاں۔ کیا اج ساڈے تو کنوں چرچ آن لی انج دے گش پیندے نے کہ خداوند میں کدوں جاواں، کدوں تیرا گرجا لگے، کدوں پرستی شروع ہوئے، میں انجوائے کراں، انہاں دی ٹیم گائے میں حمد کراں، میں تیری ستائش کراں۔ کاش میں پھر کہنا اے پیاس ساڈے اندر ساریاں دے آ جائے۔ پھر اگے جا کے کہندا ہے کہ تیری حضوری چے ایک دن گزارنا، ایسے ہی زبور دے وچ تیری حضوری چے ایک دن گزارنا 1000 دنوں تو بہتر ہے۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ کیا پوکھ ہے جی، کہندا پھر میں تیرے گھر دا چوکیدار ہونا، میں تیرے گھر دا چوکیدار ہونا۔ دربان لکھے ہے نا، دربان نو چوکیدار ہی کہاں گے جی۔ کہندا شرارت دے خیمیاں دے وچ رہن نالوں چنگا سمجھنا وا، چنگا سمجھنا وا۔ پھر کہندا ہے ساڈے نالوں تے ابابیل جنوں اسی گانے ہیں، گوریا اتھے لکھے ہے چڑیاں تے ٹیرن نے آلنا پایا، کہندا ساڈے نالوں تے اے چنگے جنہاں نے ہر وقت تیری حضوری چ رہن لئی اپنے آلنے ہی تیری ہیکل چ پائے نے۔ ہیکل انج دی نہیں سی ادوں خوبصورت، خاص طور پہ جدوں میں ہیکل ورڈ استعمال کر رہا، عبرانی دی ٹیچر بھی بیٹھے نے، میں ڈر کے ہی عبرانی دا جملہ بولاں گا۔ عبرانی دا لفظ ہے ہیکال، جڑا خیمے اجتماع لی بھی استعمال ہوندا سی۔ تے اج کل تے انج دیاں چھتاں نے، ادوں جڑیاں چھتاں بنیاں ہوئیاں سن او پردیاں دیاں بنیاں سن۔ جڑا خیمہ اجتماع بنیا سی 4 طرح دی لیئرز اودے تے لگیاں سن۔ خروج دی کتاب چ ضرور مطالعہ کرو، 25 باب تو اگے تانوں مل جائے گا۔ پہلی لیئر لکھا ہوا تخس دے خل دی، ساڈے اردو ترجمے چ
दूजी लेयर मैंडे दे खल दी, तीसरी लेयर बकरी दे खल दी, और चौथी लेयर जिहड़ी है वो एक होर खल दा जिक्र है, सॉरी मैनू भुल गया जे, माफ़ करना। 4 किस्म दियां लेयर लगियां होईयां सन, उन्हां दे विच जगह सी। लेयर तो मुराद वो पर्दे, जिवें टेंट नहीं लगा हुंदा, उन्हां दे विच जगह सी। मैनू याद है साडा घर, पुराना घर, असी शतीरी सी पाई हुई साडे घर दे विच, ते बालियां दी छत ते कानियां दियां सिरकियां पईयां सन, ते उन्हां दे विच चिड़ियां ने बास दफ़ा आलणे पा लैंदियां सन। ते उत्थे आके वोटां दे रात नूं असीं सुत्ते होना, तो उत्तों चूंचां दी आवाज़ भी आनी। वो इत्थे अपने आप नूं पहलां हरनी दे नाल छबी दिंदा है, हुण इत्थे अपने आप नूं उन्हां चिड़ियां ते अबाबील नाल छबी दे रिहा है। कहंदा साडे नालों ऐ चंगे जिहड़े रहिंदे ही तेरी हैकल च ने, असीं ते जदों टाइम आंदा है उदों जाने आ। जस्ट इमैजिन उन्हां दी भुख ते प्यास। सूइयां बड़ी तेज़ी नाल अगे जा रहीआं ने। सवाल असीं ऐ वे कि इन्हां दे अंदर ए भुख, ए प्यास, ए तड़प आई कित्थों? की होया? What happened with them? Why they were so thirsty? क्यों उनके अंदर ऐसी भूख और तड़प हमें नजर आ रही है? What happened with them? की होया उन्हां ना जेड़ा जिन्ने भी असीं इन्हां दे ज़बूर पढ़ने आ, बाद चों सानू इन्हां दे ज़बूरां दे विचों खुदावंद दी भुख ही नज़र आंदी। मैं ज़बूर 48 दा ते जिक्र ही नहीं कीता जल्दी च, जेड़ा असीं गाने आ, तेरी हैकल दे विच कीता तेरी रहमत ते ध्यान। हैकल का जिक्र, प्रेजेंस का जिक्र, बारगाह का जिक्र, मज़हबों का जिक्र, ये सारी बातें हैकल से कनेक्टेड थी। क्या हुआ कि इनके अंदर जो है हमें वो भूख और प्यास नज़र आती है। इसको समझने के लिए अब हम पुराने अहदनामे में एक हवाला पढ़ेंगे। आए ज़रा मेरे साथ निकालें गिनती की किताब, उसका 16वां बाब। यहाँ पे आपको पता चलेगा कि ये कोरा कौन था। और 16वें बाब की पहली आयत में लिखा है, गिनती की किताब 16वां बाब पहली आयत, और यहाँ पे लिखा है, और कोरा बिन इजहार बिन कहात बिन लावी ने बनी रूबन में से इलियाब के बेटों दातन और इब्राम और पलत के बेटे ऊन के साथ मिलकर और आदमियों को साथ लिया। हाँ, पता चल गया कोरा कौन सी? लावी दी औलाद चोई, कज़न पड़ा मूसा दे ते हारून दे। लिखे है, और वो और बनी इसराइल में से 250 और अशखास जो जमायत के सरदार और चीदा और मशहूर आदमी थे, मूसा के मुकाबले में उठे, और वो मूसा और हारून के खिलाफ इकट्ठे होकर उनसे कहने लगे, तुम्हारे तो बड़े दावे हो चले, क्योंकि जमायत का एक एक आदमी मुकद्दस है और खुदावंद उनके बीच रहता है। सो तुम अपने आप को खुदावंद की जमायत से बड़ा क्यों कर ठहराते हो? पंजाबी च कहांगा, वड्डे आए पादरी, इन्हां ने कहना शुरू करता, तुसी बहुते पादरी हो, जिहड़ी सैमनरी तो तू पढ़िया असी भी उत्थों ही पढ़े हैं, तेरा बहुता गिरजा नहीं जिहड़ा तू वड्डा लीडर बनिया फिरना, असी भी हाँ लीडर। ते 250 लोग मिल के आ गए। अज ही नहीं जे गिरजियां च लड़ाई हुंदी, बड़ी देर तो गिरजियां की लड़ाई चलती आ रही। 250 लोगों का ग्रुप मिल के आ गया मूसा के खिलाफ, तो उसके खिलाफ की कर दी? बगावत। मूसा के बारे हमें बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ मिलता है कि वो रोए ज़मीन पर बहुत ही ज़्यादा जो है हलीम शख्स था। हलीम शख्स समझने आना, जड़ा लड़दा लुड़दा नहीं, बड़ा आजज, अपने हम्बल मैन, अंग्रेजी में इसका तर्जमा है, ही वॉज सो हम्बल। लेकिन ऐस जदों असी पूरे चैप्टर नूं पढ़ांगे तो टाइम होर अगे नठदा जाएगा। स्टोरी दस देना, भरोसा रखियो मेरे ते कि मैं कलाम च दसन दिया। इस तो बाद अगे यह हुंदा है कि इस वाकया ते पहली बारी मूसा नूं भी गुस्सा सानू नज़र आंदा होया मिलदा है। कहंदा है, खुदावन क्या तू नहीं मैनू चुनिया? क्या तू नहीं हारून नूं चुनिया? क्या तू मैनू कलाम करके नहीं सी क्या कि इनू मसा कर? ए कहान होए,
अगर तू ही सानू चुनिया ते क्यों अज तेरे चुने हुए लोगों के खिलाफ खड़े हो गए ने। हो अज भी अगर कोई खुदा दी भैन बंदी या बंदा चुनिया होया है ते लोग उहदे खिलाफ खड़े हो गए ने ते शुक्र करया करो, क्योंकि तुहाडे तो पहला नबियां दे भी खिलाफ, काना दे खिलाफ भी उठे, लेकिन जिसको खुदा चुनता है उसको संभालता है, कोई चीज उसके अगेंस्ट नहीं आती। हालेलुया, हालेलुया। खुदा दा बंदा आया गुस्से च, कहंदा खुदावन अगर ए ओही मौत मरन जेड़े दूजे भी मरदे ने ते मैं किवें जान लांगा कि तू सानू चुनिया होया है। ओदा ही जुमला जी, पढ़ देना। चलो है ना क्यों रे, मैं पंजाबी की चकिया किसी चैप्टर में 16वें बाब की 29वीं आयत या 29 वर्स, यहाँ पे वो कहता है कि अगर ये आदमी वैसी ही मौत से मरे जो सब लोगों को आती है, या इन पर वैसे ही हादसे गुजरे जो सब पर गुजरते हैं, तो मैं खुदावन का भेजा हुआ ही नहीं। जिवें एलिया ने कहा कि लाओ मज़बा, रखो लकड़ियां देते, अग नहीं लानी, लकड़ियां नहीं रखो, ओदे आसे पासे पानी दा खाला भी कट दो, टोए भी कर दो ओदे आसे पासे, पानी और ना पर दो उन्होंने, कि जेड़ा खुदा होएगा वो आसमान तो आके दस देगा केड़ा खुदा है। और बाल दे पुजारी अपने आप नू मार दे रहे, फिर उन्होंने टौंट मार दे, कहंदा सुता ना होए किते, वो वेख्यो किते उरी अख ना लग गई हो इसलिए नहीं आ रहा। लेकिन जब जिंदा खुदा की बारी आई तो लिखा है आसमान से आग नाज़िल हुई, हम ये गाते भी हैं, और सारे मज़बे को चट कर गई, पानी भी आग में जलना शुरू हो गया। जब खुदा मुदाखलत करता है, समथिंग हैपन सुपर नेचुरली। यहाँ पे भी सुपर नेचुरली या कह लें माफोकल फितरत तरीके से, जी एहो ही उर्दू दा लफ्ज़ माफोकल फितरत तरीके नाल एक काम होया। करिश्मा कहता है अगर खुदावन कोई नया करिश्मा दिखाए और ज़मीन अपना मुंह खोल दे और इनको इनके घर बार समेत निकल जाए और ये जीते जी पताल में समा जाए, तो तुम जानना कि इन लोगों ने खुदावन की तहकीर की है। इस तो बाद की होया, सानू लिखा होया मिलता है 32वीं आयत तो पढ़न लगा, लिखे और ज़मीन ने अपना मुंह खोल दिया और उनको और उनके घर बार को और कोरा के, हाँ सुनना क्योंकि साडा गल जड़ी असीं सीख रहे हैं, कोरा के हाँ के सब आदमियों को और उनके सारे मालो असबाब को निगल गई। सो वो और उनका सारा घर बार जीते जी पताल में समा गए और ज़मीन उनके ऊपर बराबर हो गई। हाँ इत्थे ते लिखा मिलता है कोरा तोरा घर बार समेत सारे जींदियां जी ज़मीन दे विच समा गए। बच्चे कित्थों आ गए? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आर यू विद मी? समझ आ रही है मैं की गल समझाना चाह रहा मेरे भाईओ मेरे वड्डेओ? हाँ सानू अगे जाके मिलता है जदों असी गिनती की किताब ही पढ़ने तो 26वां बाब जदों असी पढ़ने, मैं 9वीं आयत तो पढ़ देना, सुनना ज़रा। लिखा है और इलियाब के बेटे, ये अब 26वां बाब और उसकी 9वीं आयत है, गिनती की किताब ही। लिखा है और इलियाब के बेटे नमूएल और दातिन और इब्राम थे। ये वही दातिन और इब्राम है जो जुमायत के चुने हुए थे। और जब कोरा के फरीक ने खुदावन से झगड़ा किया तो ये भी उस फरीक के साथ मिलकर मूसा और हारून से झगड़े। यहाँ पे लिखा है और ज़मीन ने मुंह खोलकर कोरा समेत उनको भी निगल लिया था और वो सब इबरत का निशान ठहरे। लेकिन 11वीं आयत में लिखा है लेकिन कोरा के बेटे नहीं मरे थे। ये जो कोरा के बेटे बच्चे नहीं मरे थे ना, ये वही हैं बाद में जाकर जिनको हम सन्स ऑफ कोरा कहते हैं अंग्रेज़ी में, या कोरा के बच्चों के ज़बूर, या 11 ज़बूर जोड़े असी देखे ने, ए बाद चों इन्ना नहीं लिखे। हुण सवाल है वे ए बचे किवें? सवाल है वे उत्थे तो ज़मीन ने अपना मुंह खोल दिता,
ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਸ बचे किमें। ये भी एक मैं यहाँ पे स्कॉलर का सहारा लूँगा अपनी बात को एलेबोरेट करने के लिए या वजाहत के लिए। बहुत ही अच्छा स्कॉलर है, आजकल स्मार्टफोन जड़ा है बड़ी शायद है, गूगल कर लियो, उसका नाम है वॉल्टर सी कैज़र। ये ओल्ड टेस्टमेंट का बहुत ही अच्छा स्कॉलर है। ये अपनी किताब में कहता है कि दो वजूहात थीं जिनकी बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि ये बच गए। पहली जो वजह है वो ये थी कि उस वक़्त मूसा ने 6 शहर बनाए थे जिनको पनाह के शहर कहा जाता था, और अगर कोई कुदरती आफत आती थी या खुदा की तरफ से कुछ होना होता था और या किसी ने कुछ गलत किया होता था, तो अगर वो शख्स भाग कर वहाँ चले जाता था तो बच जाता था। एक वाक़या याद आया जदों सुलेमान दे दौर 'च भी वो शख्स जिहड़ा दाऊद के खिलाफ लानत करदा पहाड़ ते जांदा पिया सी, ते बाद चों जदों बनया सुलेमान तो उन्हें कहा कि अगर ते शहरे पनाह 'च ही रहेगा तो बचिया रहेगा, जदों वह बाहर निकलिया तो गया। तो वो अपनी किताब में लिखता है पहली ऑप्शन ये है कि हो सकता है कि ये शहरे पनाह में भाग गए हों और वहाँ पर भागने की वजह से बच गए हों, लेकिन इसके लिए वो कहता है कि मेरे पास इंटरनल एविडेंस नहीं है। एक होता है एक्सटर्नल एविडेंस और एक होता है इंटरनल एविडेंस। जब हम टेक्स्ट को छेड़ते हैं तो जो हर्मेनेटिक्स को जानते हैं वो मेरी बात को बेहतर तरीके से समझ रहे हैं। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटरनल एविडेंस एंड द एक्सटर्नल एविडेंसेस। तो वो कहता है कि जो इंटरनल एविडेंसेस मिलते हैं इनके ज़बूरों में से वो हमें ये बताते हैं कि ये वहाँ नहीं भागे थे, ये किसी और जगह भागे थे जहाँ से ये बच गए थे। और वो जो इंटरनल एविडेंस हैं वो ये हैं, और वो दूसरी वजह थी जब वो बचते थे कि जब कोई शख्स गलत काम करता था या वो शहर पनाह में भागता था तो या वो हैकल च भज जांदा सी। ये हमें एक वाक़या मिलता है अदुनिया का। जब इसने कुछ गलत किया, अदुनिया मैं दस देना थोड़ा जिहा कौन सी, बादशाह बनना सी सुलेमान ने, तो आप ही बन गया। अजकल भी बोर्ड ने किसी होर नूं ऑर्डेन करना हुंदा तो उत्थे अपना ही को बन गया हुंदा। सॉरी मैं इन्हां तरफ जाना नहीं चाहता, लेकिन कॉन्टेक्चुअलाइज करने लिए गल्लां कर रहे हैं। तो आप ही बादशाह बन बैठा कि मैं किंग, तो बाद चो जो अनाउंसमेंट हो गई दाऊद वालों कि नहीं किंग तो सुलेमान है, तेनों पता लग गया हुण तो मैं मारिया जावांगा। तो कलाम दे विच सानूं लिखिया मिलदा है ए नट गया तो जाके ने किनूं फड़ लिया, हैकल च जाके मजबे नूं। अरे यही बात है। ये दूसरा हमें जो एविडेंस मिल रहा है ये बड़ा पक्का है। वॉल्टर सी कैज़र कहता है कि इनके ज़बूरों से भी हमें मिलता है कि हो सकता है कि ये भाग गए हों और इन्होंने जाकर हैकल के मज़बा को पकड़ लिया हो। ये खुदा की हैकल में भाग गए, ये खुदा की हजूरी में भाग गए जब इन्होंने देखा कि हमारा बाप और उसके साथ जो 250 लोग और लोग थे, इनको जमीन जिंदा निकल रही है और किसी एक जगह ते इकट्ठे नहीं सन होए हुए। जिथे जिथे सन इन्हां दे खैमियां दे कोल जमीन ने अपना मुंह खोलिया होया सी ते उत्थे ही उत्थे इन्हां नूं निकल गई होई सी। जदों इन्हां ने वेख्या ते ओह कहंदा ऐ खुदा दी हजूरी च हैकल च नट गए। ते इत्थे सानू मिलदा है कि जदों ऐ खुदा दी हजूरी च आ गए, जदों ऐ खुदा दी हैकल च आ गए, ते खुदा दी हजूरी च आना, खुदा दी प्रेजेंस च आना, इन्ना बच्चियां दियां जाना बच गईयां क्योंकि उथों खुदा ने अपनी जमीन दा मुंह नहीं सी खोलिया। अज भी जेड़ा खुदा दे कोल आ जांदा है, ओ चाहे बागी दी औलाद होए, चाहे ओ जिन्ना मर्जी वड्डा गुनहगार ना होए, ओ बच जांदा है क्योंकि साडा खुदा बचान दी कुदरत रखदा है। हालेलुया। वड्डी गल इन्हां ने ते मजबा फड़िया जिथे कुर्बानियां चढ़ाइयां जांदियां सन, बकरियां दियां, बैलां दियां, मेंढियां दियां, लेकिन एक होर मजबा है
ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਢਿਆਂ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਵਹਿਆ, ਜਿੱਥੇ बकरियां दा खून नहीं सी वगया, लेकिन वहां उस मज़बे पर मेरे और आपके खुदावन यीशु मसीह नासरी ने जान दी। वो मज़बा खुदावन की सलीब है। आज अगर कोई भी गुनहगार क्यों ना हो, वो इस सलीब को जब गले लगा लेता है तो किसी तरह की भी लानत क्यों ना हो, वो छूट जाता है, वो आज़ाद हो जाता है। फिर उसके अंदर भी जब सलीब का मुकाशवा उतर जाता है तो फिर वो चलते फिरते गुनगुनाता है, खुदा बंदा तू लश्करां दा खुदा ते ठिकाना तेरा सानू चंगा लगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो भी गांदा है, ऐसे लिए लिखिया सी कि भावें ज़मीन जावे उलट, इसलिए कुछ डर नहीं। ओए उन्होंने उल्ट दी वेखी सी, एवें नहीं अपने ज़बूर च कह रहे भावें ज़मीन जावे उलट, वेख्या सी कि उल्ट दी किवें वे। खुदा तुहानू सारिआं नू बरकत दे। मे गॉड ब्लैस यू ऑल। थैंक यू सो मच।